வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல். என்னோட சேனலோட பேர் கண்ணன் டியூஷன் பாயிண்ட். இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது அக்கௌண்டன்சியில் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ், ப்ராப்ளம் அண்டு சொல்யூஷன்ஸ். இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி இதோட தியரி சேனலை நல்லா பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷனுக்கு வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஸோ before we starting this class, please go through the theory channel, previous channel. இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ ப்ராப்ளம் நம்பர் 1, following errors were detected before the preparation of trial balance, rectify them. Before the detection of preparation of trial balance அப்படின்னு சொன்னாலே சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வராது. rectify them. 1, பர்ச்சேஸ் புக். முதல்ல ப்ராப்ளத்தை படிச்சிடலாம், அதுக்கப்புறமா சொல்யூஷனுக்கு போகலாம். பர்ச்சேஸ் புக் அண்டர் காஸ்ட் பை ₹2000, சேல்ஸ் புக் ஓவர் காஸ்ட் பை ₹5000, பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக் ஓவர் காஸ்ட் பை 3000, சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக் அண்டர் காஸ்ட் பை 6000. The total of purchase book carried forward to next page ₹1000 excess. The total of sales book carried forward to next page ₹2000 short. The total of purchase returns book carried forward to next page ₹5000 short. The total of sales returns book carried forward to next page ₹6000 short. In purchase book, the total of page number 11 ₹9620 carried forward to page number 12 as ₹9260. In sales book, the total of page number 17 ₹3560 carried forward to page number 18 as 3650. In purchase returns book, the total of page number 12 ₹3120 carried forward to page number 13 as 3210. In sales returns book, the total of page number 111 ₹1,12,560 carried forward to page number 112 as 1,11,560. The total of wages carried forward to next page ₹1,000 excess. The total of printing carried forward to next page ₹2,000 short. The total of discount received carried forward to next page ₹5,000 short. The total of rent received carried forward to next page ₹6,000 short. Purchase from Shriram ₹12,000 entered in the purchase book correctly but posted to Shriram account as ₹21,000. Depreciation of machinery ₹23,000 has not been posted to depreciation account. Payment of professional charges ₹10,000 to auditor posted twice in professional charges account. Problem number 2. Following errors were detected before the preparation of trial balance. Before the preparation கொடுத்ததுனால suspense account வராது. Rectify them. 1. Goods purchased from A&Co Limited on credit for ₹12,000 was not posted to A&Co Limited. 2. Discount received ₹1,000 was entered in the discount allowed column of the cash book. 3. Repairs to machinery for ₹10,000 was debited to machinery account. Next one, amount received from A&Co for ₹4,000 wrongly entered in B&Co. Next one, salary paid to Krishnan ₹10,000 debited to Krishnan account. Next one, paid ₹4,000 to Arul was wrongly debited Arun account.
Next one, purchase of furniture rupees 10,000 debited to purchase account. Sale of goods rupees 20,000 to Arvind was wrongly passed through purchase book. Wages rupees 1,000 paid for erection of a new machinery debited to wages account. Sale of goods to Arjun rupees 6,000 wrongly entered in the sales books as rupees 600. இப்போ சொல்யூஷனுக்கு போகிறோம். ஒன்று, goods purchased from A&Co Limited on credit for rupees 12,000 was not posted to A&Co Limited. அதனால பர்ச்சேஸ் புக்கில் என்ட்ரி போட்டாச்சு, A&Coல என்ட்ரி போடல. இதோட என்ட்ரி என்ன? பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு A&Co. A&Coக்கு கிரெடிட் கொடுக்கணும், கொடுக்கல. ஸோ A&Co Limited should be credited by rupees 12,000ங்கிறது ஆன்சர். அடுத்தது, discount received rupees 1,000 was entered in the discount allowed column of the cash book. discount receivedங்கிறது கிரெடிட், அதை அலவுடில் போட்டிருக்காங்க, அது டெபிட். ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு டெபிட் போட்டது தப்பு, டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு போட வேண்டியது போடணும். ஸோ டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு டெபிட் போட்டதை கிரெடிட் பண்ணணும், டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு போட வேண்டியதை கிரெடிட் பண்ணணும். அதனால டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அக்கௌண்ட் rupees 1,000 should be credited and discount allowed account rupees 1,000 should be credited. ரெண்டுமே கிரெடிட் ஆகணும். அடுத்தது தேர்ட் ஒன், repairs to machinery rupees 10,000 was debited to machinery account. இது ஓல்டு மெஷினரி, ரிப்பேர் டு மெஷினரி, ரிப்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அது ரிப்பேருங்கிறது நம்ம நாமினல் அக்கௌண்ட்டில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ங்கிறது டெபிட் பண்ணணும், ரிப்பேர் அக்கௌண்ட் டேட்டார்னு போடணும். அதுக்கு பதிலாக அவங்க மெஷினரி அக்கௌண்ட்டுன்னு டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ போட வேண்டியது ரிப்பேர் அக்கௌண்ட், மெஷினரி அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க, அது தப்பு. அதனால அதுக்கு கிரெடிட் கொடுத்துட்டா சரியாயிடும். அதனால ரிப்பேர் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும், மெஷினரி அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும். இதுதான் என்ட்ரி. ரிப்பேர்ஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டார் 10,000 டு மெஷினரி அக்கௌண்ட் rupees 10,000. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், amount received from A&Co 4,000 wrongly entered in B&Co. அமௌண்ட் ரிசீவ்டு அப்படின்னா கேஷ் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு A&Coன்னு வரும். A&Coவை கிரெடிட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக B&Coவை கிரெடிட் பண்ணியிருக்காங்க. முதல்ல தப்பை ரெக்டிஃபை பண்ணுறது, B&Co கிரெடிட் கொடுத்தது தப்பு, அதனால அதை டெபிட் பண்ணுறோம். B&Coவை கொடுக்க வேண்டியது A&Co கிரெடிட்டு, அதனால A&Coவை கிரெடிட் கொடுக்குறோம். ஸோ B&Co அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு A&Coங்கிறது கரெக்டான என்ட்ரி. நெக்ஸ்ட் ஒன், ஃபிஃப்த் ஒன், salary paid to Krishnan rupees 10,000 debited to Krishnan account. salary paid அப்படின்னா சேலரிங்கிறது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் லாஸஸ் ஷுட் பி டெபிட்டட். சேலரி அக்கௌண்ட்டு டெபிட் பண்ணணும், பர்சனல் அக்கௌண்ட் அங்கே வராது. ஸோ கிருஷ்ணனோட அக்கௌண்ட்டில் டெபிட் கொடுத்துருக்காங்க. கிருஷ்ணன் அக்கௌண்ட் டெபிட் கொடுத்தது தப்பு, அதனால அதுக்கு கிரெடிட் கொடுக்கணும். சேலரி அக்கௌண்ட்டை கொடுக்கல, அதனால கொடுக்கணும், டெபிட் கொடுக்கணும். அதனால சொல்யூஷன் இஸ் சேலரி அக்கௌண்ட் டேட்டார் 10,000 டு கிருஷ்ணன் அக்கௌண்ட் 10,000. Next one, paid rupees 4,000. So next solution, paid rupees 4,000 to Arul was wrongly debited to Arun account. Arul accountல டெபிட் பண்றதுக்கு பதிலா அருண் அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க. டெபிட் அருண்ங்கிறது தப்பு, அதனால கிரெடிட் அருண் கொடுக்கணும், அருளுக்கு டெபிட் பண்ணணும். அருள் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு அருண் அக்கௌண்ட் 4,000 rupees. Next one, purchase of furniture rupees 10,000 debited to purchases account. ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ் பண்ணா ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட்டை தான் டெபிட் பண்ணணும், பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணக்கூடாது. பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால அது தப்பு, அதுக்காக கிரெடிட் கொடுக்கணும். ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணணும், அது பண்ணலை, இப்போ பண்ணுறோம். ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 10,000 டு பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் rupees 10,000.
Next one, sale of goods 20,000 to Arvind was wrongly passed through purchase book. கவனமா பார்க்கணும். சேல் பண்ணிருக்கோம் 20,000 கிரெடிட் சேல்ஸ் அரவிந்துக்கு. கரெக்டா போட வேண்டிய என்ட்ரி என்ன? அரவிந்த் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு சேல்ஸ் 20,000. அரவிந்த் அக்கௌண்ட் டேட்டார் 20,000 டு சேல்ஸ் 20,000. போட்டது எங்க? பர்ச்சேஸ் புக்ல போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டேட்டார் 20,000 டு அரவிந்த் அக்கௌண்ட் 20,000. அரவிந்த் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல தப்ப சரி பண்ணணும். தப்பு வந்து அப்படியே ரிவர்ஸ் போட்டா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் கொடுத்துருக்காங்க, கிரெடிட் கொடுக்கணும். அரவிந்த் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் கொடுத்துருக்காங்க, டெபிட் பண்ணணும். அரவிந்த் அக்கௌண்ட் டேட்டார் 20,000 டு பர்ச்சேசஸ் 20,000. இப்போ அதுக்கப்புறம் போட வேண்டிய என்ட்ரி அரவிந்த் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு சேல்ஸ். ஏற்கனவே அரவிந்த் அக்கௌண்ட் அங்க 20,000 இருக்கு, அதனால இன்னொரு 20,000 போட்டா 40,000. அரவிந்த் அக்கௌண்ட் டேட்டார் 40,000 டு பர்ச்சேசஸ் ஏற்கனவே நம்ம போட்டுட்டோம் 20,000 டு சேல்ஸ் 20,000. இதுதான் ரெக்டிஃபைட் என்ட்ரி. அடுத்தது wages 1,000 paid for erection of a new machinery debited to wages account. நியூ மெஷினரியா இருந்தா மெஷினரி அக்கௌண்ட்ல தான் டெபிட் பண்ணணும், வேஜஸ் அக்கௌண்ட்ல பண்ணக்கூடாது. வேஜஸ் அக்கௌண்ட்ல பண்ணிருக்காங்க, அது தப்பு. டெபிட் பண்ணதை கிரெடிட் பண்ணிட்டா சரியாயிடும். டு வேஜஸ் பண்ண வேண்டியது மெஷினரி அக்கௌண்ட். ஸோ மெஷினரி அக்கௌண்ட் டேட்டார் 1,000 டு வேஜஸ் அக்கௌண்ட் 1,000. நெக்ஸ்ட் ஒன், சேல் ஆஃப் குட்ஸ் டு அர்ஜுன் ₹6,000 wrongly entered in the sales book as 600. சேல்ஸ் புக்கில் நடந்தது தப்பு அப்படின்னாக்க அது வந்து அந்த ஃபுல்லா லெட்ஜர் அக்கௌண்ட்லயும் தப்பா தான் போஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதனால 5,400 ரூபாய் கம்மியா போட்டிருக்காங்க சேல்ஸ்ல. அதனால எதை பண்ணணும்? அர்ஜுன் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு சேல்ஸ் 6,000 ரூபாய் போடணும். அர்ஜுன் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு சேல்ஸ் 6,000 ரூபாய் போடணும். போட்டது அர்ஜுன் அக்கௌண்ட் டேட்டார் டு சேல்ஸ். சேல்ஸ் புக்ல போட்டா அர்ஜுன் அக்கௌண்ட்டுக்கும் அதே தான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணியிருப்பாங்க 600 ரூபான்னு. ஆக 5,400 ரூபாய் கம்மியா போட்டிருக்காங்க. அர்ஜுன் அக்கௌண்ட்லயும் கம்மியா போட்டிருக்காங்க, சேல்ஸ்லயும் கம்மியா போட்டிருக்காங்க. இப்போ அர்ஜுன் அக்கௌண்ட் டேட்டார் 5,400 டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 5,400. So next problem number 3 is the following errors were located after the preparation of trial balance. Assume that there exists a suspense account. இதுல கொடுத்தாலும் சரி கொடுக்காட்டிலும் சரி சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டை வச்சு தான் போட முடியும் ஆஃப்டர் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ். அதனால ஜேர்னல் என்ட்ரிங்கிறது வரும். முன்னாடி போட்ட மாதிரி டெபிட்டட் கிரெடிட்டட் அது மாதிரிலாம் கிடையாது. ரெக்டிஃபை தம். இப்போ ஒன்று, பர்ச்சேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் ஃப்ரம் பாலாஜி ஃபார் கிரெடிட் ஃபார் ₹5,600 போஸ்டட் டு ஹிஸ் அக்கவுண்ட் ஆஸ் 6,500. சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆன் கிரெடிட் டு கார்த்திக் ஃபார் ₹9,780 போஸ்டட் டு ஹிஸ் அக்கவுண்ட் ஆஸ் 9,870. Purchase of machinery on credit from Rao for ₹65,000 was debited to machinery account as ₹56,000. Purchase of furniture for cash ₹5,000 was not posted to furniture account. The total of sales book undercast 500. The total of purchase book overcast 700. The total of sales returns book overcast 3,000. The total of discount received ₹1,500 were not posted. Wages paid ₹12,000 posted as 1,200. Sale of furniture ₹2,000 credited to sales account. Wages paid on erection of machinery for ₹12,000 was debited to wages account. இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்குறோம்.
purchase of goods from Balaji for credit rupees 5,600 posted to his account as 6,500. இப்போ பர்ச்சேஸில் ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை, பாலாஜி அக்கௌண்ட்டில் மட்டும் 900 rupees அதிகமாக கிரெடிட் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு பாலாஜி அக்கௌண்ட், பர்ச்சேஸ் புக்கில் 5,600 போட்டிருக்காங்க, டு பாலாஜி அக்கௌண்ட்ல 6,500 போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை குறைக்கணும். 900 rupees குறைக்கிறதுக்கு பாலாஜி அக்கௌண்ட்டு டெபிட் பண்ணணும். கிரெடிட்டுக்கு ஒன்றும் கிடையாதுன்றதுனால டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஸோ பாலாஜி அக்கௌண்ட் டெட்டார் 900, டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் 900. Next one, sale of goods on credit to Karthik for rupees 9,780 posted to his account 9,870. ஸோ கார்த்திக் அக்கௌண்ட்ல மட்டும்தான் தப்பு. எவ்வளவுன்னா 90 rupees தப்பு போட்டிருக்காங்க, 90 rupees அதிகமாக போட்டிருக்காங்க. கார்த்திக் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுமா கிரெடிட் பண்ணுமான்னு பார்க்கணும். சேல் ஆஃப் குட்ஸ் அப்படின்னா கார்த்திக் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ்ன்னு வரும். சேல்ஸில் கரெக்டு, கார்த்திக் அக்கௌண்ட்ல 90 rupees அதிகம். கார்த்திக் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ்ன்னு வரதுனால கார்த்திக் அக்கௌண்ட் டெபிட்ல அதிகமாக இருக்குன்னாக்கா கிரெடிட் பண்ணணும். ஸோ டெபிட்ல என்ன பண்ணும், சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 90 rupees டு கார்த்திக் அக்கௌண்ட் 90 rupees. நெக்ஸ்ட் ஒன், purchase of machinery on credit from Rao 65,000 was debited to machinery account 56,000. ராவோட அக்கௌண்ட்ல கரெக்டா பண்ணியிருக்காங்க. ஆனா மெஷினரி அக்கௌண்ட்ல பண்ணும்போது 9,000 rupees குறைச்சி போட்டிருக்காங்க. 65 போடணும், 56 தான் போட்டிருக்காங்க. அதனால மெஷினரி அக்கௌண்ட் என்ன டெபிட் வரும். மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ராவ் அக்கௌண்ட்னு வரும். இப்போ ராவ் அக்கௌண்ட் சரியா இருக்கு. மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெட்டார்ல 56,000 ரூபாய் போட்டிருக்காங்க, இன்னொரு 9,000 போடணும். மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் 9,000 டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் 9,000. 2ல ஒன்றும் இல்லைன்றதுனால சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். நெக்ஸ்ட் ஒன், purchase of furniture for cash for rupees 5,000 was not posted to furniture account. கேஷ்ல போட்டுட்டாங்க 5,000, அதுல ஃபர்னிச்சர்ல போடல. ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டெபிட் பண்ணணும். ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் ரியல் அக்கௌண்ட், ரியல் அக்கௌண்ட்ல அசெட் அக்கௌண்ட் என்னைக்குமே டெபிட் ஆகும். ஸோ ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்றோம், கிரெடிட் ஒன்றும் இல்லைன்றதுனால சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்னு 5,000 வரும். நெக்ஸ்ட் ஒன், டோட்டல் சேல்ஸ் புக் அண்டர் காஸ்ட் 500. இப்போ அண்டர் காஸ்ட்னா நமக்கு நல்லா தெரியும், சேல்ஸ் கிரெடிட், அதனால திருப்பியும் கிரெடிட் கொடுக்கணும். டு சேல்ஸ் 500, மேல என்ன டெபிட் இல்லைன்றதுனால சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் 500 rupees. நெக்ஸ்ட் ஒன், total of purchase book overcast by rupees 700. அப்படின்னா பர்ச்சேஸ் புக்கு அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னா கிரெடிட் பண்ணணும். டெபிட்டுக்கு என்ன சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 700 டு பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் 700. அடுத்தது, த டோட்டல் ஆஃப் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்கு ஓவர் காஸ்ட் 3,000. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக்குங்கிறது டெபிட் காட்டும், அது அதிகமாக காட்டுது 3,000 ரூபாய் அப்படின்னா கிரெடிட் போடணும். டெபிட்டுக்கு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் 3,000 rupees. நெக்ஸ்ட் ஒன், த டோட்டல் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு 1,500 were not posted. டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு நாமினல் அக்கௌண்ட்ல இன்கம்னா கிரெடிட் காட்ட வேண்டியது காட்டல, அதனால சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 1,500 டு டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு 1,500. wages paid rupees 12,000 posted as 1,200. wagesல 1,200 போட்டிருக்காங்க. 12,000 ரூபாய் போய் பேமெண்ட் பண்ணிட்டு 1,200 தான் வேஜஸ் அக்கௌண்ட்ல போட்டிருக்காங்க.
இன்னும் போட வேண்டியது 10,800. வேஜஸ் அக்கௌண்ட் இன்னைக்குமே டெபிட் தான். வேஜஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 10,800 டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் 10,800. சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர் ஃபார் rupees 2,000 கிரெடிட்டட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். என்ன என்ட்ரி போடணும்? சேல் ஆஃப் ஃபர்னிச்சர்னா ஃபர்னிச்சரை தான் கிரெடிட் பண்ணணும். அவங்க சேல்ஸை கிரெடிட் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால சேல்ஸை டெபிட் பண்ணிட்டு ஃபர்னிச்சரை கிரெடிட் பண்ணணும். சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் தப்ப மாத்திட்டோம். சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 2,000 போட வேண்டியது டு ஃபர்னிச்சர் அக்கௌண்ட் 2,000. நெக்ஸ்ட் ஒன், wages paid for erection of machinery for rupees 12,000 was debited to wages account. இது எரெக்ஷன் ஆஃப் நியூ மெஷினரி அப்படின்றதுனால மெஷினரி அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும், ஆனால் வேஜஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால மெஷினரி அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும். மெஷினரி அக்கௌண்ட் டெட்டார் 12,000, வேஜஸ் பண்ணது டெபிட் பண்ணது தப்பு, அதனால கிரெடிட் கொடுக்கணும் டு வேஜஸ் அக்கௌண்ட் 12,000. தேங்க்யூ வெரி மச், ஆல் த பெஸ்ட். நீங்கள் இப்போது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் சொல்யூஷன் ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர் நல்லா புரிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். திருப்பியும் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பேஜில் உங்களோட டவுட்டை சொல்லுங்கள். இதை இம்மீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஏன்னா நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதான் அடுத்த வீடியோ இம்மீடியட்டாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். நீங்கள் இதை லைக் பண்ணிங்கன்னா லைக் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு ரிலேட்டிவ்க்கு யாராருக்கு இது தேவைப்படும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இதில் ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா ப்ளீஸ் ரைட் யுவர் திங்ஸ் இன் கமெண்ட் பேஜ். தேங்க்யூ வெரி மச், ஆல் தி பெஸ்ட். இப்போது சொல்யூஷனுக்கு போகலாம். பர்ச்சேஸ் புக் அண்டர் காஸ்ட் பை rupees 2,000 அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. பர்ச்சேஸ் புக்கு என்றைக்குமே டெபிட் பேலன்ஸு தான் காமிக்கும். அண்டர் காஸ்ட் 2,000 அப்படின்னா கம்மியாக டோட்டல் பண்ணியிருக்காங்க. இன்னும் அதிகமாக்கணும் அப்படின்னாக்க திருப்பியும் டெபிட் பண்ணணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் பை 2,000. நெக்ஸ்ட்டு சேல்ஸ் புக்கு ஓவர் காஸ்ட் பை 5,000. சேல்ஸ் புக்குங்கிறது சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டுங்கிறது கிரெடிட் பேலன்ஸு காமிக்கும். 5,000 ரூபாய் அதிகமாக காமிக்குது, ஓவர் காஸ்ட் பை 5,000. அப்படின்னா அதை குறைக்கணும். கிரெடிட்டை குறைக்கணும்னா கிரெடிட் பேலன்ஸை டெபிட்டாக மாற்றணும். அதனால சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் பை rupees 5,000. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக் ஓவர் காஸ்ட் பை 3,000. பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் அப்படிங்கிறது கிரெடிட் பேலன்ஸு காமிக்கும். கிரெடிட் பேலன்ஸு காமிக்கிற ஒரு இது அதிகமாக காமிக்குது 3,000 ரூபாய். அப்படின்னா அதை டெபிட் பண்ணணும். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் பை rupees 3,000. நெக்ஸ்ட் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக்கு அண்டர் காஸ்ட் பை 6,000. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்கிறது டெபிட் பேலன்ஸு காமிக்கும். அது அண்டர் காஸ்ட் 6,000 ரூபாய்னா திருப்பியும் இன்னொரு 6,000 ரூபாய் போட்டால் கரெக்ட் ஆகிடும். ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் பை 6,000 rupees. நெக்ஸ்ட், த டோட்டல் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் புக்கு கேரிட் ஃபார்வர்டு டு நெக்ஸ்ட் பேஜ் 1,000 எக்ஸஸ். பர்ச்சேஸ் புக்குங்கிறது டெபிட் பேலன்ஸ் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டு, அது 1,000 ரூபாய் எக்ஸஸாக காட்டுது, கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா டெபிட்டை கிரெடிட் பண்ணணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் பை 1,000 rupees. நெக்ஸ்ட் ஒன், த டோட்டல் ஆஃப் சேல்ஸ் புக்கு கேரிடு ஃபார்வர்ட் டு நெக்ஸ்ட் பேஜ் 2,000 ஷார்ட். ஷார்ட்னா குறைஞ்சிருக்கு, சேல்ஸ்னாக்க கிரெடிட் பேலன்ஸ் குறைஞ்சிருக்கு, இப்போ கூட பண்ணணும் அப்படின்னாக்க திருப்பியும் கிரெடிட் கொடுக்கணும். சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் பை rupees 2,000. நெக்ஸ்ட், இன் பர்ச்சேஸ் புக் அடுத்தது, த டோட்டல் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் புக் கேரிடு ஃபார்வர்ட் டு நெக்ஸ்ட் பேஜ் 5,000 ஷார்ட். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் புக், பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ங்கிறது
கிரெடிட் பேலன்ஸ் காமிக்கும். அது ஷார்ட்டா இருக்கு, அதனால திருப்பியும் கிரெடிட் பண்ணணும். பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் பை 5000 rupees. Next, the total of sales return book carried forward to next page rupees 6000 short. கம்மியா இருக்கு. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ங்கிறது டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்கும். அது ஷார்ட்டா இருக்கிறதுனால திருப்பி 6000 டெபிட் பண்ணிட்டா சரியாயிடும். ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் பை 6000 rupees. அடுத்தது இன் பர்ச்சேஸ் புக் த டோட்டல் ஆஃப் பேஜ் நம்பர் 11 rupees 9620 carried forward to page number 12 as 9260 அப்படின்னு carried forward பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் வருதுன்னு பார்க்கணும். 360 ரூபாய் டிஃபரன்ஸு அப்படின்னா இது கம்மியாக இருக்கா கூட இருக்கா? 9620 போட வேண்டியது 9260 போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா கம்மியாக இருக்கு 360. பர்ச்சேஸ் புக்கு கம்மியாக இருந்ததுன்னா பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டு டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்கும். திருப்பி 360 ரூபாயை டெபிட் பண்ணால் சரியாயிடும். ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் பை rupees 360. அடுத்தது சேல்ஸ் புக் த டோட்டல் ஆஃப் பேஜ் நம்பர் 17 rupees 3560 carried forward to page number 18 as 3650. இப்போ 3560 இருக்கிறத 3650ன்னு போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா அதிகமா 90 ரூபாய் போட்டிருக்காங்க. பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ல அதிகமா எந்த கணக்கு பார்க்குறோம், சாரி, சேல்ஸ் புக், திருப்பி இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன். சேல்ஸ் புக்ல த டோட்டல் ஆஃப் பேஜ் நம்பர் 17 3560 carried forward to page number 18 as 3650. 90 rupees சேல்ஸ் புக்ல அதிகமா போட்டிருக்காங்க. அதை குறைக்கணும். சேல் அக்கௌண்ட்டுங்கிறது கிரெடிட் பேலன்ஸ் காமிக்கும். குறைக்கும் போது சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும். எவ்வளோ ரூபான்னா 90 rupees. அதனால ஆன்சர் இஸ் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் பை rupees 90. நெக்ஸ்ட், in purchase returns book the total of page number 12 rupees 3120 carried forward to page number 13 as 3210. 3120 இருக்க வேண்டியது 3210 இருக்கு. அப்படின்னா 90 rupees அதிகமா இருக்கு. பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ல அதிகமா இருக்கு. பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ங்கிறது கிரெடிட். அது அதிகமா இருந்தா குறைக்கிறதுக்கு டெபிட் பண்ணணும். ஸோ பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் பை rupees 90. நெக்ஸ்ட், இன் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் புக் the total of page number 111 rupees 1,12,560 carried forward to page number 112 as rupees 1,11,560. சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ல 1,12,560க்கு பதிலா 1,11,560 போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா 1000 rupees ஷார்ட். சேல்ஸ் ரிட்டர்ன்ங்கிறது டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்கும். ஷார்ட்டுங்கிறதுனால 200 வாட்டி 1000 ரூபாய் டெபிட் பண்ணிட்டா சரியாயிடும். ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் பை rupees 1000. அடுத்தது total of wages carried forward to next page 1000 excess. எக்ஸஸா wages account இருக்கு. நாமினல் அக்கவுண்ட்ல ஆல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் லாசஸ் என்னைக்குமே டெபிட் பேலன்ஸ் தான் காமிக்கும். வேஜஸ்ங்கிறது டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்கும். 1000 ரூபாய் எக்ஸஸா இருக்குன்னா கிரெடிட் பண்ணணும். ஸோ வேஜஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் பை rupees 1000. அடுத்தது the total of printing carried forward to next page rupees 2000 short. பிரிண்டிங்கிறது எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ங்கிறது டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்கும். இப்போ 2000 ரூபாய் ஷார்ட். திருப்பியும் அதிகமாக்கிறதுக்கு திருப்பியும் டெபிட் பண்ணா சரியாயிடும். பிரிண்டிங் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் பை rupees 2000. நெக்ஸ்ட் ஒன், the total of discount received carried forward to next page rupees 5000 short. டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அப்படின்னா நாமினல் அக்கவுண்ட்ல இன்கம்.
இன்கம் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஷோஸ் ஏ டெபிட் கிரெடிட் பேலன்ஸ். டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டுங்கிறது கிரெடிட் பேலன்ஸ் காமிக்கும். இப்போ 5000 ரூபாய் ஷார்ட்டா போட்டிருக்காங்க, அதனால 5000 ரூபாய் இன்னும் அதிகமாக்கிறதுக்கு திருப்பி கிரெடிட் கொடுக்கணும். அதனால டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அக்கௌண்ட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் பை 5000 rupees. அடுத்தது the total of rent received carried forward to next page rupees 6000 short. இதுவும் நாமினல் அக்கவுண்ட். நாமினல் அக்கவுண்ட்ல இன்கமோட ரூல் என்னன்னா கிரெடிட் ஆல் கெயின்ஸ் அண்ட் இன்கம். ஸோ ரெண்ட் ரிசீவ்டு அக்கவுண்ட் வந்து என்னைக்குமே கிரெடிட் பேலன்ஸ் தான் காமிக்கும். அதுல 6000 ரூபாய் ஷார்ட். ஸோ கிரெடிட்டை இன்னும் 6000 ரூபாய் போட்டா சரியாயிடும். ரெண்ட் ரிசீவ்டு அக்கவுண்ட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் பை 6000. நெக்ஸ்ட் ஒன், purchase from Sriram rupees 12,000 entered in the purchase book correctly. 12,000 என்டர் பண்ணிட்டாங்க பர்ச்சேஸ் புக்ல. பட் போஸ்டட் டு ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட் 21,000. ஸ்ரீராமோட அக்கௌண்ட்ல 9,000 rupees அதிகமா போட்டிருக்காங்க. இப்போ பர்ச்சேஸ் அப்படின்னாலே ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் வரும். பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட். இங்க பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட். ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட் 21,000 கிரெடிட் கொடுத்துருக்காங்க, ஆனா 12,000 தான் கொடுக்கணும். ஸோ 9,000 எக்ஸஸ் கிரெடிட். எக்ஸஸ் கிரெடிட்னா டெபிட் பண்ணணும் 9,000. ஸ்ரீராம் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் பை rupees 9,000. Next, depreciation of machinery rupees 23,000 has not been posted to depreciation account. மெஷினரி அக்கௌண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க, ஆனா டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்ல போஸ்ட் பண்ணல. டிப்ரிசியேஷன் அப்படின்னா நாமினல் அக்கௌண்ட்ல இட் இஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் லாசஸ் டு த பிசினஸ். லாசஸ் டு த பிசினஸ் அப்படின்னாக்க என்ன ஃபார்முலான்னா டெபிட் பேலன்ஸ் தான் காமிக்கும். டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் பேலன்ஸ் காமிக்கும். அது இப்போ வந்து டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட்ல போடலன்றதுனால டிப்ரிசியேஷன் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி டெபிட்டட் பை rupees 23,000. அடுத்தது பேமெண்ட் ஆஃப் ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் rupees 1 lakh to auditor posted twice in professional charges account. professional charges accountல 1 lakh 2 வாட்டி போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இது கேஷோ செக்கோ பேங்க் அக்கௌண்ட்டோ அதுல ஒரு டைம் தான். ஆனா ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட்ல 2 டைம் போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ இப்போ 10,000 இது 10,000 2 டைம் போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. இப்போ ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட்ல வரும். நாமினல் அக்கௌண்ட்ல எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அண்ட் லாஸஸ் ஷுட் பி டெபிட்டட். இங்க ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் டெபிட் பண்ணணும். 2 வாட்டி 10,000 ரூபாய் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா இத கம்மி பண்ணறதுக்கு 10,000 ரூபாயை கிரெடிட் பண்ணணும். ப்ரொஃபஷனல் சார்ஜஸ் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் பை rupees 10,000. அப்புறம் கேஷ் சேல்ஸ் rupees 4,000 entered in the cash book but not posted to sales account. cash sales அப்படின்னாக்க கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் டு சேல்ஸ். சேல்ஸ் என்னைக்குமே கிரெடிட் தான் காமிக்கும். சேல்ஸ் வந்து அக்கௌண்ட்ல போடல, நாட் போஸ்டட் டு சேல்ஸ் அக்கௌண்ட். அதனால கிரெடிட் சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் ஷுட் பி கிரெடிட்டட் பை rupees 4,000.